duhot na ovoj svet, no prima me, duhot na Otecot, zada znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi, tako to naš nebesen, koji go spoznal umom Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti Kristova, pobili me duhota, Otec od naš. Božjo to neko znaje niko, samo Duh Božji pomene, što oko to ne videlo, što uho nije nego primifme, duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet, go prima me, duhot na Otecot, zada znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi, tatko to naš nebesen, kog što oko to ne videlo, što uvo to ne dočulo, što umo tvoj ne pomislil, to a Bog go prigotvil za tebe, to a Bog go prigotvil za onije koji go ljuba. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Tatko naš, zboruje i deneska niz mene, otvori gi ovije slova. Neka tvoje to duhovno seme nikne na dobra počva, od dobra duša. Site onije što ke posakat, da gi otvorat srcata, da mogu predadat svoj život na Isus Hristos, da im dade sila, da pobeduat vo ovaj svet. So ljubovta Isusova, te sakam, Gospode Isuse Hriste. Otvori go moje tum, moje to srce, da bude vistinski sad za tvoja upotreba, za svećena upotreba, tebe da ti služi, da gi oživuva živite slova, da gi rasplomti duhovite na onije što slušat, da se razbudi duhovni od čovek, so umot, so srce to, da mi gi otvori so oko to da vidat, so uvo to da čujat i so srce to da razberat, da se pokajat i da gi isceliš. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, neka bide i deneska tvoja ta volja, tvoje je carstvo to, i silata i slavata. Posite vekovi mažot i ženata pred Gospoda. Ugledajte se na mene. Apostol Pavle, 1. Korintijanite 11. Ugledajte se na mene. Kako i jasna Hrista. Znači, treba da se ugledaš. Sve što praviš treba da go sprotistaviš, da go postaviš kako Isus, kako postapuvaše Isus. Taka treba da praviš i ti, taka nema da pogrešiš. Ne mora da gi znaješ ovije stihovi, koga počneš da dejstvovaš vo ljubavta, koga ke mu ja predadeš vlasta na Isus, da se naseli vo tvoje to srce, koga ke se krstiš vistinski vo duhot. I ke se rodiš od voda, so pokajno krštenje i nema poveke da grešiš. So srce to da razbera, tada gi iscelam. Togaš ke razbereš, ke primiš sila i ke se ugledaš na Isus i ke postapuvaš kako Isus i ke ljubiš kako Isus i ke prostuvaš kako Isus i ke bideš silen i zdrav kako Isus i ke veliš prostim, tatko. Ne znat što pravat, nema da osuduvaš. Ve pofaluvam, brakja, zašto vo se si spomnuvate za mene i gi držite predanijata taka kako što sam vi gi predal. Znači, predanije, to je primaj i predava. Primaj i predava, apostol Pavle. Poranešni od Savle koji gi goneše hristijanite. No Gospod vida deka vo неговото srce, той мислеше дека работи за Бог. Голем дел од вас мислат дека работат за Бог. Може би се во некоја деноминација или во некоја заедница верска.
koja ne може да ги донесе до Царството Божјо, затоа што ти е потребна сила за последните чекори од Исус Христос. Сакам уште да знаете дека глава на секој маж е Христос. И ние сега зборуваме за христокефален човек. Значи, волјата да ја исполнуваш на Отецот, не да мислиш со своја глава. Духот да те води. По тоа подразбира маж. Маж значи и свештеник, и водач на заедницата. И Исус подразбира. Глава на Исус е Отецот. Пазете сега, дека глава на секој маж е Христос. А на жената мажот е глава. И жената е жена, значи маж и жена. Го учиш тој однос, а го имаш однос од црква. Црква која е жена и маж е Исус. А глава на Христос, глава на Бог. А на жената мажот е глава на Христос, па глава е Бог. Ние сега зборуваме за едно тело, за покорност и послушност. А ти си тераш по своето и мислиш дека си христијанин. Познавам такви. Ти им зборуваш, не примат, си тера по своето. Не сака да се крсти со покајно крштение и со крвта Исусова, да се остави себе си. За да се родиш одново, треба да умре стариот човек. Ете, тој процес е тој што е важен. Секој маж кој се моли или пророкува со покриена глава. Што значи со покриена глава? Или не покажуваш дека главата е на Исус, или со своја глава си тераш. Не дозволуваш главата да биде Исус, односно Отецот Небесен. Он да зборува низ тебе. Покриена глава, ја срамоти главата своја. Пак секоја жена која се моли или пророкува гологлава. И ние можеме да видиме цркви без глава. Своји глави, автокефални. Ние зборуваме за христокефална заедница. Духот да те води. Ти не можеш самиот и не разбираш. Пак секоја жена си ја срамоти главата своја, зашто да исто како да е истрижена, која се моли пророкува гологлава. Таа е истрижена. Пази сега, ние можеме и телесно да го разбереме тоа. Жена мажот косата и сега тие ставаат шами и мислат дека тоа е тоа од црквата. Ако жената не сака да се покрива, нека се стриже. Тој го покажува само односот, тоа исто како кога рипаат во водата и мислат дека тоа е тоа. И кога јадат лепи вино и мислат дека тоа е. Причеста. Ако пак е грдо за жена да се стриже или бричи, нека се покрива. Видете, ти си како лоза која треба да се кастри за да даде многу плод, да се стрижи и да се бричи. Така мажот не треба да ја покрива главата своја, да се види дека глава на мажот е Христос. Зашто е образ и слава Божја, а жената е слава на мажот. Тоа значи и црквата на Исус, ако заедницата функционира по Исусовите правила. Видите, не можете насила да ги натерате луѓето. Се обидувам да останам во мир во сите оние тврдоглави, непокорност, неприфаќање своеглавост на луѓето. Понекогаш јас би реагирал на поинаков начин, но не реагирам, чекам. Ми доаѓа некого да фатам и да го фрлам во вардар. Не слуша човек, да го тупнам со Библијата по глава. А треба да му кажеш, зашто Духот зборува, не јас. Значи, мојот однос е еден, а друг е односот на Отецот, кога он зборува. И кога ќе добијам само воз, му кажам, кога не слуша. И најчесто луѓето кои не сакаат да се променат, заминуваат. Но каде ќе заминеш во некоја заедница која не тера да се промени, не те тера да се менуваш. Не те тера да умреш стариот. Портата на спасението е таму. Таму, во тебе. Од твоето срце треба да ги дадеш клучевите на Исус Христос. Зашто не е мажот од жената. Црквата е од Исус, туку жената е од мажот и црквата не е сама од себе, не е таа автокефална. Таа си добила деноминации по одредени учители, без разлика дали е Свети Климент, Кирил и Методи, дали е тоа апостол Павле, дали е Мартин Лутер Кинг, дали е Весли, дали се некои други. Црквата добива едноставно си тера по свое. Тоа е автокефалност. Жената треба да има на главата знак. Каков е тој знак? Па печат на челото, претходно зборува понатаму, од Исус. Тој се гледа по постапките на мажот над неа, поради ангелите.
да им стават знак на челото, за да не бидат мачени. Потоа во Откровение. Па сепак ниту жена е без маж, црква без Исус, ниту маже без жена. Невестата, о Господ, а се мисли и на маж и жена, зашто тој однос е даден и со реброто извадено, да научиш на покорност еден со друг, да научите да бидете едно тело. Двајца треба да бидете едно тело, а не можете. Како ќе бидеш едно тело со целата заедница? Или, например, како ќе бидеш едно тело горе на небесата? Тоа за нас е несватливо, зашто како што е жената од мажот, така е мажот преку жената, а се е од Бог Отецот, Татко наш. Пресудете сами во себе доликува ли жена да му се моли на Бога гологлава, без Исус мисли, без Негово водство, сама да си тера. Нели и самата природа ве учи дека е срамно за мажот да има долга коса, мажот да биде како жената, а тој го подразбира да имаш одлучност во Исус, да примиш дух. Но ако жената си ја остави косата, видите сега зборува и телесно и духовно, таа е украс за неа. Бидејќи косата е дадена место превес. Дали не имаме слобода? Па имаме слобода, но треба духот да не води. Но не е се полезно, се ми е допуштено. Но не, претходно го имаме тој стих каде што он вели: Те сакам, Господи, не сум ли јас апостол? Слава ти, Господи Исусе Христе. Зар немаме право да водиме со себе сестра, жена, верничка? Се е дозволено, допуштено. И така натаму. Но не е се полезно. Те сакам, Господи Исусе Христе. Но ако некој сака да се препира, ние немаме таков обичај ниту црквите Божи. А тие се расправаат за стихови со својот ум. Штом се расправа за одредени стихови со својот ум, тоа покажува дека не си воден од духот. Нема расправија. И ако нешто ти е нејасно, помоли го Исус да ти го отвори. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Христосе. Те љубам, Исусе. А заповедувајќи ви го ова, не можам да ве пофалам за подобро, туку за полошо се собирате. Се собирате за полошо. Видете, кога ќе се соберете вие и мојот дух, вели. А сега вика, за полошо се собирате. Прво пак слушам дека кога се собирате в црква, се појавуваат расколи меѓу вас, во што делумно верувам. Силата на заедницата расте од заедничката љубов колку се расте меѓу луѓето. И ќе дојде некој доаѓа од црквата по инерција или едноставно има некој спротивставување, не се согласува. Паѓа сето тоа, тогаш не сте едно тело. Посебно е меѓу вас, потребно е да има разделувања, за да се истакнат подостојните меѓу вас. Но тогаш кога го браниш Евангелието, јас сум тука поставен, вели апостол, треба да се брани Евангелието. Но кога се собирате така заедно, еве го овој стих, тоа не значи дека јадете вечера Господова. Не јадеш вечера Господова, се собираш. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. А тие мислат тој, ќе јадете лепи вино, зашто на јадењето секој брза да ја земе својата вечера пред другите. Тој сега зборува за духовно јадење. Али вие мислите дека зборува за лепи вино? Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Сите јадеа иста духовна храна, 10.3, 1 Коринтијаните. И сите пија исто духовно пиење. Пиеја од духовната карпа што ги придружуваше. Што ги придружуваше, таа карпа беше Христос. Значи, тој зборува за тоа јадење. Значи, некој останува гладен, друг се опива. Па луѓето што не разбираат, доаѓаат, ќе се исплашат. Ќе видат дека зборуваш јазици, пееш песни, тие сакаат да одат да си седи у црквата, да си мисли на нешто друго. Да не го прашува никој. Не знаете како ќе отидете во театарска представа и ќе ме видат некогаш порано колегите. Кога ги носев децата во или било каде, и ќе те спомнат, ќе дојде кај тебе ќе ти се обрати пред цела публика, сите гледаат во тебе. Тоа е исто тоа. Значи, едноставно, тој сега е изгубен, слуша, гледа дека вие се молите, рипате, се радувате. Едноставно гладен, тој останува гладен, се плаши, се соблазнува. Немате ли куки за да јадете и пиете?
Дали домот твој е црква, заедница Исусова, јадеш духовна храна или само во црквата, или ја презирате црквата Божја и ги срамотите оние што не се имотни, тие што не дошле како вас до тој степен на духовно богатство. Духовно богатство, што да ви речам, да ве пофалам ли за тоа? Ние треба да ги почекаме тие луѓе, не пофалувам. Дали се грижите вие за браќата што се назад, да му подадеш рака, или се грижиш само за своето семејство? Јас го примив од Господ она што ви го предадов, и еве сега им покажува слика, а тоа е дека Господ Исус го примил од Господ она што им го предаде, онаа ног која го предадоа. Претходно зеде леп да им покаже: јадете, ова е моето тело. Зеде леп и сега тие го прават истото. Те сакам, Господ Исусе Христе. Зеде леп и откако заблагодари за се, го прекрши и рече: земете, јадете, ова е моето тело, кое се крши за вас. Тој дава слика, ти покажува. Тој беше телото. Исус е левото. Претходно покажува: правете го ова за спомен мој. И тие го прават за спомен, но тоа не е доволно. Тоа е само имитативен театар. Ако ти вистински не го живееш тоа, ако ти вистински не се схраниш, по вечерата исто така зеде чаша па рече: оваа чаша е новиот завет по мојата крв. Ова правете го кога ќе пиете за мој спомен. И тие го прават тоа со леб и вино. Да го правиш тоа, ако живееш во Исус, и го правиш тоа од почит. Едноставно, да го заживееш моментот. Но кога Исус живее во твоето срце, немаш потреба од телесни обреди. Ти имаш духовно обрезание. И тогаш ти чекориш, се движиш духовно и Духот те движи. И тогаш ти си син Божи, кога го води Духот Божи. И не се занимаваш со телесни работи. Зашто секогаш кога ќе го јадете овој леп и кога ќе ја пиете оваа чаша, тоа значи во практика, не на телесно ниво, во духовно, вие ќе ја објавувате смртта на Господ додека тој не дојде. И тие го прават тоа, застанати се тука. Тоа исто како да си застанал пред крстот и гледаш. Треба да седнеш, да клекнеш пред крстот, да се случи твоето дејство. Ти да бидеш распнат, стариот човек. Ти да умреш, за да умреш, да се родиш во духот. Ако некој не се роди од озгора, да се родиш од озгора, не од оздола. Јас сум од озгора, вели Исус, вие сте од оздола. Јадете, ова е телото мое кое се крши за вас. Кога ќе пиете оваа чаша, ќе објавувате смртта на Господ, додека тој не дојде. Тој се раздаде како лебот, зашто оној што недостојно јаде од овој леб. Само јадеш, а не действуваш, немаш љубов, не си му дал на Исус клучевите од твоето срце. Тој да те води и управува. Се уште си сопственик сам на себе, односно си во дел од сатанското ткиво. Значи, ако јадеш недостојно, виновен ќе бидеш према тело. Да имаш еден проповедник од Пиринско, од Тракија, од соседна, од онаа страна на Пирин планина, што не го признаваат христијани, од Бугарија. Пазете, немој да пиете од ова, ако не сте го предали животот, ако не сте. И потоа ги гледаш неговите постапки. Што да кажам, да не судам. Но секој човек да се испита самиот себе. Потоа да јаде од овој леб и да пие од оваа чаша. Дали ти си му го предал животот на Исус Христос? Дали работиш за себе? Си своеглав или Христоглав? Па затоа меѓу вас има... Секој нека се испита пред да јаде од овој леб. Дали вистински чекориш за Исус во духот, зашто кој јаде и пие недостојно, тој го јаде и пие своето осудување, бидејќи не го разликува телото Господово. Ти си се уште во телото Христово. Зборува за луѓе во заедниците. Истите луѓе, не умреле старите, не ги води Духот Божи, тераат по свое, од време на време се молат на Бог да им помогне нивните замисли да се исполнат, не неговата волја. Нивните замисли. Па затоа меѓу вас има многу немокни, нејаки, а мнозина и умираат. Ете, тоа е телото се предава на сатаната. Демоните влегуваат во свињите. Зашто ако бевме се испитувале сами себе, тогаш немаше да бидеме осудени. Те сакам, Господ Исусе Христе, но судејќи не Господ
не превоспитува за да не бидеме осудени заедно со светот. Значи не превоспитува. Не превоспитува. Затоа, браќа мои, кога ќе се соберете на јадење, дочекувајте се еден со друг. Ако е пак некој гладен, да се дочекувате еден со друг. Некој може би назад, нека јаде дома, за да не се собирате за осуда, а другото ќе го наредам кога ќе дојдам. Видете, тоа е таа суштина, а ти ја размислуваш дека да влегуваш во водата, да јадеш лепи вино, дека нешто се случува. Проблемот е како ти да му го предадеш животот твој, собственоста твоја на Исус. Значи, дали ти јадеш непокорен си, или покорен на Исус, или си своеглав. Значи, како што вели тој, Господ не превоспитува суштински, ќе добиеш одредени состојби, телото се предава на сатаната. Го имаме тој стих. Ти си всушност дел од сатанското ткиво, не го разликуваш Христовото ткиво, непокорност кон Исус, непослушност. Тераш по свое. Ти му велиш, не јади од дрвото на познанието, јади од сите други, само од ова дрво не јади. Оти ќе умреш, а тој оди и јаде и умира. Му велиш, не оди во тоа заедница, не оди во тие, не читај тие такви книги, не прави вака, тој токму тоа го прави. Непокорност и непослушност водат во смртта. Му забранува случај на својот роднина да доаѓа кај нас. За кратко време фати рак, му кажав на човекот. Му вели Исус е мртов и таа фаќа рак. Смртта раѓа смрт. Без Исус си мртов. Мртовец кој погребува мртов си. После е прашање на момент дали тој ќе се повлече, таа ќе го повлече во сатанското ткиво, не го разликува Исусовото ткиво. Како ќе заврши таа е прашање. Знаете, Исус ја победи смртта, ти дава вечен живот, ти го покажува духовниот пат на љубовта. Пишано е, покорете се на Отецот на духовите, за да бидете живи. Знаете, покорност, ти си непокорен, своеглав е, тоа гологлав, без глава, а тие тераат по свое со својата волја. Тоа што сакаш ти додека не истече нивното време на милост и не им биде одземена силата. Потоа ќе разберат дека животот е во Исус, дека нему треба да му се подчинат и подчинат. Покорете се на Господа и спротиставете се на сатаната. Покорете се на Господа и спротиставете се на сатаната и он ќе побегне од вас, мирни. Он ќе побегне од вас. Сатаната значи спротиставен, непокорен, непослушен на Бог. Сака да биде највисоко над Отецот, своеглав, гологлав, покриена глава, откриена глава. И е фрлен на земјата. Сатаната е фрлен на земјата. Мирни, и има малку време. Тоа е секој од нас. Секој од нас кој живее без Исус. Своеглав. Имаш малку време. Суштински живење без дух е мртвило. Блудниот син се враќа кај Отецот. Тоа е целата драма. Прости ми, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Тоа е тоа што треба да го направиш. Заборавениот однос татко и дете. Татко на небесата и дете паднато на земјата. Војна на небото, архангел Михаел го победи одметнатиот непослушен сатана и го фрли на земјата. И има малку време. И ти си на земјата, долина сенка смртна. И јас сум на земјата. Зошто сум јас на земјата, а мојот татко е на небесата. И имаш малку време. Време на свест
i milost da go izbereš, Isus, da izbereš život ili smrt, Isus ili sebe si, неговата или твоята волја. Неговата или твоята волја. Неговата волја е живот, твојата волја е смрт. Покорност и послушност кон Отецот или дрвото на познанието на доброто и на злото, со кој одиш вон рајот и во смртта, избгонет си од рајот. Сепак имаш малку време. Телесниот човек тешко се менува. Не сака да служи, да се покори. Сака по свое. Да си прави што сака. Тоа е сатанско влијание. Тоа е своеглав, гологлав. Наместо Христоглав. Непокорност, гордост, непослушност, суета, непростување, осудување, тврдокорно срце, жед за знаење за посебност наместо жед за Исус и за љубовта. Знаењето возгордејува, љубовта ослободува. Тврдоглав, инат, одмаздолюбие, се сатански елементи, делови во тебе. Исус вели кој сака да биде прв, нека биде последен. Исус дојде да ни служи. Ја исполнуваше волјата на Отецот, главата на Исус е Отецот. А ти што сакаш? Тебе да ти служат? Си ја сакаш душата своја, да си ја зачуваш и ќе ја загубиш, сетне и упреку? Или сакаш ти да постапуваш како Исус? Покорете се на Отецот на духовите, за да бидете живи. Угледајте се на мене, мисли на Исус, како што правам јас. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе. Ти благодарам за се. Секој човек, зашто кој јаде и пие недостојно, тој го јаде и пие своето осудување. Велиш дека си во Исус, а не го разликува телото Исусово. Ете, токму тоа е суштината. Како да бидеш дел од тоа тело Исусово. Кога комплетно, потполно ќе му предадеш се во твојот живот на Исуса Христа, кога тој ќе се насели во тебе и ќе те води, кога стариот човек ќе умре, ти ќе се родиш во дух, кога ќе почнеш да растеш во духот, кога ќе има отчитување на духот и кога ќе работиш за Царството Божјо, тогаш се ќе ти се придодаде. Те сакам, Господи Исусе Христе. Амин. До Божјо Царство Небесно. За секогаш Исус. Се што е од Исус нека остане. Се што не е од Исус надвор од мојот живот, од нашата заедница, од Македонија, од Маврово, надвор во името Исусово. Крвта Исусова ја свето положувам врз македонскава земја и во се што работам. Исус напред ни е по него, силата Исусова во вас, мирот Исусов во вас, љубовта Исусова во вас, напред со силата Исусова. Амин. До Божјо Царство Небесно. Те сакам, Господи Исусе Христе. Љубовта Твоја преплавува. Исцелување за сите оние што ќе речат Господи Исусе Христе. Дојди во моето срце и помогни ми. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз Македонија. Во името на Господ Исус Христос сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, над сатаната, над демоните, над болките, страдањата, над се што не е Божјо. Во мене, околу мене, во македонскава земја и во нашите заедници. Исусе, те љубам. Исус напред ни е по него. За секогаш Исус. Амин. До Божјо Царство Небесно. Амин. Ние не го примивме духот на овој свет, духот на овој свет, го примаме духот на Отецот, за да знаеме колку не љуби, колку не љуби таткото наш небесен.
me mudrost Hristova, pobili me duhom, Otac od